ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾഡറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈപ്സ്: homogeneous joining process, heterogeneous joining process, and autogeneous joining process. So these are the three classification of metal joining process. മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോമോജീനിയസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ്, രണ്ടാമത് ഹെട്രോജീനിയസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ്, മൂന്നാമത് ഓട്ടോജീനിയസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, homogeneous joining process. In this process, the base metal and the filler metal are of the same composition. അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ബേസ് മെറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റലും സെയിം മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിളാണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സോ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ജോയിൻറ്റഡ് and also we have filler metal. Filler metal is the additional metal which is adding to molten weld pool during welding time in the case of arc welding process. So arc welding is an example for homogeneous joining process in which the base metal to be jointed and filler material have same chemical composition. Then second classification is heterogeneous joining process. In this process, filler material has a different composition from the base material. So heterogeneous joining process in the case, filler material different chemical composition when comparing to base metal. But base metal filler metal different composition. For example, soldering process, bracing process, etc. And third one is autogeneous joining process. In autogeneous joining process, no filler material is used. Autogeneous joining process filler material use cheyilla. Example ആണ് gas welding, resistance welding, etc. So this is three classification of joining process. So homogeneous joining process in which the filler metal and base metal have same composition. Heterogeneous joining process in which the filler metal and base metal have different composition, and autogeneous joining process in which no filler metal is used. See, metal joining process inde മൂന്ന് classification ആണ്. Okay. So soldering process. Soldering is a process of joining two or more metal pieces by means of a filler metal called solder. See, soldering എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മെറ്റൽ പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ വിച്ച് ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറാണ്. സി സോൾഡറിങ് ഈസ് എൻ ഹെട്രോജീനസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജീനസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെട്രോജീനസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് മീൻസ്? In a heterogeneous welding process, filler material and base material have different composition. So in soldering process, filler material and base metal to be joined have different composition. So in the case of soldering process, solder is the filler metal that is applied during soldering process. Solder will be applied in the molten state during welding process. സോ സോൾഡർ ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ പീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദി സോൾഡർ, ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സോൾഡർ ഓർ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഈസ് ലോവർ ദാൻ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോവർ ദാൻ ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പണന്റ് ടു ബി ജോയിൻറ്റഡ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ സോൾഡറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ലോവർ ദാൻ ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കോമ്പണന്റ് ടു ബി ജോയിൻറ്റഡ്. രണ്ട് കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ സോൾഡറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് താഴെ ആയിരിക്കും ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്, solder act as the filler material.
During soldering process, the filler alloy, that means solder, flows between the two closely adjacent surface of the workpiece by capillary action. അപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് സോൾഡർ അതായത് ഫില്ലർ മെറ്റൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോൾഡർ രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കൊണ്ട്. ഇൻ സോൾഡറിങ് പ്രോസസ് മെറ്റൽ പീസ് ജോയിനിങ് ഈസ് നോട്ട് മെൽറ്റഡ്. അതായത് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസ് മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മെൽറ്റ് ചെയ്യില്ല, സോൾഡർ മാത്രമേ മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ജോയിനിങ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ സോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോൾഡർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ സോൾഡറിങ് അയൺ. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ സോൾഡർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. Soldering iron tips are made of copper core, then plated with iron. The copper is used for heat transfer and iron plating is used for durability. അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ ആണ് ഹീറ്റ് റിക്വയർ ഫോർ സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റിംഗ് വിത്ത് അയൺ പ്ലേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, പ്ലേറ്റഡ് വിത്ത് അയൺ. സോ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും അയൺ പ്ലേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് കോപ്പർ ആയിരിക്കും കോമൺലി ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഫിഗറാണ്. ഒരു LED സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. സോ സോൾഡർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ ആണ് സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഹീറ്റിലാണ് സോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെൽറ്റ് ചെയ്തത്. മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ മൂലം ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ സോൾഡറിങ് പ്രോസസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡൈസേഷൻ or it is used for deoxidizing in order to prevent the corrosion. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ കോമൺലി ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്ലക്സിൽ ആദ്യം ഈ സോൾഡർ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്, HCl അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? അതിന് മുന്നിട്ട് ഈ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ടിൻ ആൻഡ് ലെഡാണ് കോമൺ ആയിട്ട് സോൾഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ, ടിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ലെഡും. അപ്പോൾ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ്, ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലാണ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിലെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾഡർ. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറാണ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡും. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? യൂസ് ടു ജോയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻറ്റ് വിത്ത് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്. ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിനെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ടു ജോയിൻ വയേഴ്സ്, ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ്. സോൾഡറിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ് ജ്വല്ലറി. ജ്വല്ലറി വർക്കിലും സോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോൾഡറിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ബിയിലാണ് essay ആയി ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കണം. Then second one is bracing process. See, bracing processum soldering processum process-wise ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്. ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ that will be flowing the gap between the joint to be produced due to capillary action. പക്ഷേ ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, which have a melting point above 450 degree Celsius. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾഡർ. ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെൽട്ടർ. അപ്പോൾ സ്പെൽട്ടർ എന്നാണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so bracing is a metal joining process in which two or more metal pieces are jointed by using filler metal. Filler metal using in bracing process is called spelter. Bracing il use ചെയ്യുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെൽട്ടർ. In bracing process,
മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഈസ് മോർ ദാൻ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതായത് ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക മോർ ദാൻ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോൾഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, but lower than the melting temperature of the component to be jointed. Filler metal applied in molten state, which upon solidification produces the desired joint. Filler metal drawn into the joint by capillary action. So bracing process lo filler metal apply cheya molten state lana capillary action kondu the gap between the joint the filler metal will flow, and after solidification it will produce a strong joint. See, bracing always produce strong joint than soldering. That's an important point. Braced joint ni എല്ലായ്പ്പോഴും soldered joint നേക്കാളും strength കൂടുതലായിരിക്കും. Then the filler material used in bracing is known as spelter. Bracing use ചെയ്ത filler metal പറയുന്ന പേരാണ് spelter. It is classified into two categories. ഈ filler metal രണ്ട് category ആയിട്ട് classify ചെയ്യുന്നുണ്ട്. First one copper based spelter and second one silver based spelter. ഇത് ഫില്ലർ സ്പെൽറ്ററിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ് ദ ഫില്ലർ അലോയ് സ്പെൽറ്റർ ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലോസ്ലി അഡ്ജസന്റ് സർഫസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്പീസ് ബൈ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. കോമൺലി എ ടോർച്ച് ബ്രേസിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓക്സി അസറ്റീൻ ടോർച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹീറ്റ്. സോ കോമൺലി ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതൊരു ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഫിഗർ ആണ്. ബ്രേസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോർച്ച് ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ചിൽ ഒരു ഓക്സി അസറ്റീൻ ഫ്ലെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജനും അസറ്റീൻ ഗ്യാസും ബേൺ ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബ്രേസിംഗിൻ്റെ ഫിഗറാണിത്. ഇതാണ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ, അതിനാണ് സ്പെൽറ്റർ എന്ന് പറയുക. ദെൻ വി ഹാവ് എ ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ച് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഹീറ്റ് ദി ഫില്ലർ മെറ്റൽ. ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ച് ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫ്ലെയിം ബൈ ബേണിംഗ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റീൻ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ബ്രേസിംഗിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ബ്രേസിംഗ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജോയിനിങ് ബൈസൈക്കിൾ പാർട്സ്, പൈപ്പ് ജോയിൻ, ജോയിനിങ് സ്ലോബേഡ് എക്സെട്ര. സോ ഇത്രയാണ് ബ്രേസിംഗിൽ വരുന്നത്. സാധാരണ സോൾഡറിങ്ങും ബ്രേസിംഗും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോസ്റ്റാണ് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.